The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV.
you want to know how the end times are connected to your finances? Stay tuned for the End Times Online 2-day Global Finance Convention with Prophet Jerome. From the 20th to the 21st of November, prior registrations are required. Stay connected to all our platforms for further details. The End Times Global Finance Convention with Prophet Jerome, coming soon. මට යූරින් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. යූරින් කරනකොට ටිකක් අමාරුවක් තිබුණා. ඒක මම එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. ආයෙත් ටික දවසක් යනකොට එකපාරට බඩ පල්ලේ හරියදී පොඩි චූටි ගෙඩියක් ආවා. ડોක්ටර් ළඟට යන්න ඕනේ කියලා ඉන්නකොට ඒක ලොක්ඩවුන් පීරියඩ් දවස් 10ක් වගේ යනකොට එතන ලොකු වුණා. ඊපස්සේ ડોක්ටර් කිව්වා මේක ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඇඩ්මිට් වෙන්න කියලා. මම පහුවෙනිදාම ඇඩ්මිට් වෙලා ඒක ඔපරේෂන් කරලා රිපෝට් එක ආවා ප්‍රොස්ටේට් කැන්සර් කියලා. පස්සේ මම එම ගෙදරට ආවිල්ලා ඉන්නකොට මගේ සෙකන්ඩ් ඩෝටර් ආවිල්ලා කිව්වා මෙතන හීලින්ග් සර්විස් එකක් යනවා. ඔයා ඒක බලන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක 4 weeks වගේ බලලා 5th week එකෙන් last වෙලා හිටියා අද කොහොම හරි කතා කරයි කියලා. The eyes of God have located you on this broadcast. Newman, what can I do for you? මාස 4 5කට උඩදී මට කොන්ද අමාරු ගොඩක් තිබුණා. කොරෝනා තිබුණ නිසා මට ડોක්ටර් ළඟට ගිහිල්ලා මට මුකුත් කරගන්න බැරි වුණා. දැන් මේ දවස් ටිකේම හරියට සෆර් වෙනවා. මගේ කොන්ද අමාරු, යූරින් කරන්න හරි අමාරු. නිින්ද නැහැ. මේ දවස් ටිකේ වේදනාවෙන් මම ජීවත් වෙනවා. මට තව එකක් කියන්න වුණා. මේ 11 වෙනිදා ඇඩ්මිට් වෙන්න කිව්වා. යූරින් මේක හරියට යන්නේ නැති ඉඳලා සර්ජරි එකක් කරන්න ඕනේ 14th කියලා. Okay. I don't know why the Lord is telling me to do this. I want you to stand and turn so that keep the screen as it is. I want to see your spine. You are on this broadcast because you're believing for a change. ඔබ මේ විකාශයට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබ වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නිසා. I want you to turn. අනිත් පැත්ත හැරෙන්න දැන්. හොඳ පැත්ත පෙන්නන්න. Okay, that's it. That's it. වාගේ දකුණු පැත්තට පොඩ්ඩක් හැරෙන්න. Right. Amen. Stay like that. Stay like that. Amen. Father, in the name of Jesus, right now, I speak healing. මං සුවය ප්‍රකාශ Healing කරනවා. power of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සුවේ To බලය this man's spine first. මේ මනුෂ්‍යයාගේ කොඳුයට පෙළට His පළවෙනි. right leg, the nerves, wherever that operation was done, I speak healing now, pain free. Let every poisonous substance be scooped out by your word. ඒ තියෙන සෑම විෂසහිත දෙයක්ම වචනයෙන් ඉවත් වෙනවා. And let that infected blood pass out with the urine. In the name of Yeshua, be healed now. දැන් සුවය ලබන්න. ප්‍රේ කළේ ඉවරුණාට පස්සේ මට සමහර දේවල් කිව්වා මේ බය වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා, යූරින් එක බ්ලඩ් යනවා. ඒක ගැන මේ වෙන්න එපා කියලා. And immediately I went into a vision. In that I saw your urine like blood. And I saw it as if the infection and everything that was not good just coming out. When you urinate, don't be alarmed when you see blood coming out. So according to your faith, be healed. ඒ වගේ මම 11 සඳහා ඇඩ්මිට් වෙලා 14th සර්ජරි එකක් කරලා මම ගෙදරට ආවට පස්සේ දිගටම බ්ලඩ් ගියා. ඒකත් එක්කම සියලුම දේවල්ම පිට වුණා. පස්සේ මගේ දුවගෙන් ඇහුවා මං ඇයි ප්‍රොෆෙට් මට ස්පයින් එකට ප්‍රේ කරේ කියලා. I speak healing power of God to this man's spine first. I speak healing now. විස්තර මට කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ ගෙදර. පස්සේ තමයි මට ඔක්කොම විස්තර ටික කිව්වේ. ඔයාට ස්පයින් එකට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තිනවා 4th stage cancer කියලා. Right now we have scooped out the infection. I have spoken the healing power of God. 13th මට මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකක් අරන් එන්න කිව්වා. මගේ ප්‍රොස්ටේට් PSA ලෙවල් එක තිබුණේ 269. ටෙස්ට් එකෙන් 17 එකට බැස්සා. ඩොක්ටර්ගෙන් මම ඇහුවා 17 තියෙනවා ඩොක්ටර් කියලා. much better. ඔයාට February මාසේ ඔයා එන්න ආයෙත් PSA ටෙස්ට් එකක් අරගෙන කියලා කිව්වා. මට මෙඩිකේෂන් කිසි දෙයක් නැහැ. මම දැන් හොඳට සුව වෙලා හොඳට ඉන්නවා මම අනික ස්තුති කරනවා මට ප්‍රේ කරලා මාව සුව කරාට. ඒ ගැන මම ගොඩක් අනික වාර මම ජීවන වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඒ වගේ අපිට හොඳ ප්‍රොෆෙට් කෙනෙක් හම්බෙලා තිනවා. බොහොම ස්තුතියි. A mandate given by God. A vision coming to pass. The Miracle Dome, a building that will stand as a monument unto God and Christendom. This beautiful dome-like colossal building is a 5,000-seat auditorium that will bless nations, including our very own Sri Lanka. This is the Miracle Dome. This is where nations will gather. This is where the country, the nation of Sri Lanka will be blessed. And the Church of Jesus is going to be a blessing. Join this vision, join this move
Log into www.miracledome.lk. Support the vision. The sick are going to be healed. The prophetic will be sharp. Nations are never going to be the same again. And our nation is going to be tremendously blessed. This is me, Prophet Jerome, thanking you for your partnership and your faithfulness and loyalty to this ministry and for trusting in the vision God has placed in my heart. Isaiah 53 verse 1. Who has believed this report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? I'm hoping it's to you. Thank you and God bless you. Bye-bye. The Miracle Dome is now nearing completion, and you still have the opportunity to join hands with us and see it through. Visit www.miracledome.lk today. Welcome to ProphetJerome.com. Explore thousands of life-changing resources. Be a part of live services via online streaming. Become a partner and connect with the vision. Visit ProphetJerome.com now. Blessed viewer, if you are moved in your heart to give your tithes, offerings, seeds and partnerships towards the work of the ministry, please visit www.prophetjerome.com. Click on the tab labeled Give, then choose the type of giving and follow the instructions shown. If you are giving from the US, please note the following information. PJFM Incorporated, account number 400002000, Summit Bank, 96E Broadway, Eugene 97401, USA, routing number 123206914. Thank you for standing with the vision. දේව වචනය බලය සුවය නිදහස සහ ජීවිත වෙනස් කරවන දිවසි වාක්‍ය දිවසිවර ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු සමග Zoom මගින් දහසක් දෙනෙකුට සහභාගී විය හැකි සජීවී දේවමහයන් තුනක් සෑම සතියකම ඉරිදා උදෑසන 10:30ට ශුද්ධවරයන්ගේ හමුව ඉරිදා දේවමහය අඟහරුවාදා රාත්‍රී 8ට ජාත්‍යන්තර සුව දේවමහය බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 8ට දේව වචනේ ගැඹුර සමග ජාත්‍යන්තර බයිබල් අධ්‍යයනය ඔබේ ජීවිතය උදෙසා දේව මහිමය අත්දකින්න. සීමා විරහිත දේව බලය නිවසේ සිටම අත්දකින්න. Zoom මගින් එක්වන්න, නැතහොත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. Kings Revival සභා පවුලේ ඔබගේ Zoom ප්‍රවේශය අදාළ එනීර සේවකයාගෙන් ලබාගත හැකි අතර අනෙක් ඕනෑම අයෙකු 0117 77 48 77 අමතා ඔබගේ Zoom ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. දිවසිවර ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු වචනය අභිබවා. We have Prachi. The Lord ministered to her in a very profound way. Was invisible to the naked eye, but very visible before the prophet of God. I know you can hear me clearly. You need to just calm down. When your body is stressed to the extent it is now, you might find hair falling. You might find certain things happen with your skin. Is this your brother? You are carrying a burden even for your brother. Okay, Prachi, where are you from? I'm from Singapore. Tell me what I've prophesied. Is it correct? Prophet, you're absolutely right. I lost my elder brother who I was very, very attached to 6 years ago. I lost my dad 2 years ago, and then I've had 2 miscarriages. I'm completely under stress. I'm taking antidepressant medicines. It's just taking a toll on my body, and I'm not able to conceive. I'm 44 years old. And I have been sick of taking these medicines for so long. I can't sleep at night. It's like almost 2 a.m. and I'm still wide awake. I can't sleep. I really need your blessing. No, it's done. It's done. It's done. That's what I said. Is this your brother? What's wrong there? Because I'm seeing you are carrying a burden even for your brother. You know, the devil has been messing with your bloodline, and we are putting a stop to it today. So, daughter, you are not alone from today. The Spirit of God is with you, and now you've connected with the ministry of power. Show me your fingers like that. The Lord is writing for me the word analyst. I've been to financial services. I'm actually a business analyst. Yes,
Yes, Prophet. Be at rest in the name of Jesus. He also said that my life become colorful from that day, and it's done. He advised me to have a coldest possible shower that night, which I did. Today, before you rest, have the most cold water shower you can have. Yes. It's a prophetic act just today, and it'll neutralize everything. Trust that everything is aligning from today. The Lord is bringing your life into order. From that night onwards, to my surprise, I slept like a baby. I had never slept like that for over 10 years. My eczema just vanished and my hair fall stopped. My body is completely healed since that night. The stress from my life is disappeared. I feel this is my second life where I am growing in wholeness. What a testimony. So how are you doing now? Is it the Lord that who has come in and He's seen? Because only He knows what it is that I've been through and I have gone through and I am going through. You were not exaggerating when you said for 10 years you have not had a good night's sleep. Prophet, absolutely not. I have been having terrible, difficult period for the last 18 years and you prophesied that time. You have carried stress for the last 18 years of your life. You've taken the responsibility of your family even outside your marriage. Yes, I'm supporting my parents, I'm supporting, my other brother. Everything what you said was absolutely right to my life. And I have been having trouble sleeping for so long, but now I can just sleep in peace. There is no stress at all. I'm off my antidepressant. This is actually God coming and talking to you about everything that's happened to you in the past. So I really thank you and I all glory to God. Praise God. Prophet Jerome, more than just words. If you were blessed by watching these videos, don't forget to click on the subscribe button. Don't miss any of our live services with Prophet Jerome Fernando. You can join through any of the following 10 platforms: www.prophetjerome.com, Glorious TV, Glorious FM, Prophet Jerome Fernando Facebook, KRC King's Revival Church Facebook, Prophet Jerome Fernando on YouTube, KRC on YouTube, Twitter @Prophet_Jerome, Instagram @Prophet Jerome Fernando, and Zoom. Don't miss any of our live services with Prophet Jerome Fernando. Dear family, we are here to help you with your walk with the Lord. We have established a contact center to serve you better. Our prayerful ministers are awaiting your call. If you have any inquiries regarding the ministry and church services, for any information on how to become a partner with the ministry, if you are unchurched and would like to become part of our global church family, then please get in touch and our team will guide you through. If you would like to give your life to Jesus, who will lead you with a simple prayer that will change the course of your life forever, please call our contact center on +94 11 777 4877. We look forward to hearing from you. Blessed viewer, if you are moved in your heart to give your tithes, offerings, seeds and partnerships towards the work of the ministry, please visit www.prophetjerome.com. Click on the tab labeled Give, then choose the type of giving and follow the instructions shown. If you are giving from the US, please note the following information. PJFM Incorporated, account number 400002000, Summit Bank, 96E Broadway, Eugene 97401, USA, routing number 123206914. Thank you for standing with the vision. Thursday Global Bible Study with Prophet Jerome. Here is a glorious opportunity for all who are serious and yearning to learn the Word of God. Prophet Jerome will be guiding us into an in-depth study by revealing the innermost secrets and revelations of God and what He has purposed for our lives. You can watch us live from the PJFM studios and join along with the global church family from around the world this Thursday from 8 p.m. onwards. Join in via Zoom, where accommodations are made for 1,000 participants to log in on a first-come, first-served basis. It will also be streamed live on all our social media platforms, YouTube, Facebook, Glorious TV, and by visiting www.prophetjerome.com.
Prophet Jerome, more than just words. Tuesday's Global Healing Service with Prophet Jerome. The blind see, the deaf hear, destinies are altered, lives are transformed, and families are restored. Nations are blessed, and God is glorified. Join Prophet Jerome Fernando every Tuesday at 8 p.m. for the Global Healing Service. Gather with believers from around the globe as we worship, glorify, and give praise to an awesome God. Log in via Zoom, Facebook, YouTube, or on our very own Glorious TV to witness the glory of God. Up to 1,000 seats are available via Zoom. Please call +94 117 774877 for more information. Tuesday's Global Healing Service with Prophet Jerome. Here is an incredible opportunity for you to partner with Prophet Jerome Fernando Ministries and change countless lives throughout the world by enabling us to take the Word of God to the ends of the earth. Mentioned below are the types of partner that you can become. Grace Partner. As a grace partner, you can give an offering of any amount to further the work of God in the ministry. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. 2 Corinthians 9 verse 8. Missions Partner. As a missions partner, you can choose to make an offering on a monthly or annual basis towards the missions work of the ministry. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Romans 10:15. Air Force Partner. An Air Force partner is someone who partners with the media airways to carry the word of God through TV, radio, live stream and social media. Once a partner, you avail yourself to our comprehensive resource library, which consists of a variety of teachings by the Prophet of God, which will surely edify and equip you with a profound understanding of the Word of God. We treasure every partner who is committed to giving, as it empowers us to spread God's love to every corner of the world and bless multitudes on a daily basis. We thank you for your love and faithful giving towards our ministry. For any further information, you can call our contact center on +94 11 4877. Join Prophet Jerome Fernando this Sunday for the Gathering of Saints at 10:30 a.m. It's an amazing opportunity for the KRC and Global Church family, both locally and internationally, to come together and fellowship through this live broadcast. Anticipate hearing the Word of God with glorious praise and worship whilst witnessing the prophetic and real-time miracles. You also have the opportunity to hear amazing testimonies that God has done throughout the week that will encourage and build your faith. Up to 1,000 seats available via Zoom. Further, you can log into any of our social media platforms to learn and be edified through hearing the Word of God. Please call +94 11 4877 for more information. Sunday's Gathering of Saints with Prophet Jerome. Welcome to ProphetJerome.com. Explore thousands of life-changing resources. Be a part of live services via online streaming. Become a partner and connect with the vision. Visit ProphetJerome.com now. இந்த நாளிலும் கூட தேவனை உங்களோடு கூட இணைந்து ஆராதிக்க, அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த, மகிமைப்படுத்த தேவன் இன்னும் ஒரு நாளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். இந்த நாளிலும் கூட தேவனை உயர்த்துவோம், அவரை மகிமைப்படுத்துவோம், அவருக்கு எல்லா துதி கனத்தையும் செலுத்துவோம். இந்த நாட்களிலே நாங்கள் அதிகமாய் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற
ஒரு வார்த்தை தான், வாதை, வியாதி, நோய், கொள்ளை நோய். இவைகள் தான் அநேக எல்லாவித சோஷியல் மீடியாவிலையும் செய்திகளிலும் நாங்கள் ஒரே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அந்த காரியம், வாதை, நோய், வியாதி. ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்களுடைய நம்பிக்கை தேவன் தாமே எங்களுக்காய் எங்களுடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய சாபங்களை மாத்திரமல்ல, நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய எல்லா வியாதியையும் அவர் அனுபவித்து அவர் சுமந்து தீர்த்தார். ஆகவே நாங்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம். ஐசாயா 3:10 சொல்லுகிறது, நீதிமான்களுக்கு சொல்லுங்கள், அவர்கள் செய்கிறது அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற எல்லாமே நன்மையாக இருக்கும் என்று. அவர்கள் கையின் கனியை அவர்கள் புசிப்பார்கள் என்று. அல்லேலூயா. தேவனை ஆராதிப்போம். தேவனுக்கு எல்லா மகிமையை நாங்கள் செலுத்துவோம். அவர் ஒருவருக்கே எல்லா துதி கன மகிமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. தொடர்ந்து நாங்கள் தேவனை ஆராதிப்போம். தேங்க்யூ லார்ட். அவருக்கே மகிமை. தேங்க்யூ லார்ட். தேங்க்யூ ஜீசஸ். நன்றி இயேசுவே. தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை. எங்களை அவர் தேடி வந்து மீட்டு கொண்டார். அவருக்கு எல்லா துதிகான மகிமையும். தேங்க்யூ லார்ட். இருக்கிற இடங்களில் கரங்களை தட்டி நாங்கள் ஆராதிப்போம். ஹல்லேலூயா. We worship you Lord. நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை. தேவனுக்கே மகிமை, தெய்வத்துக்கே மகிமை. என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே, தினமுமக்கே மகிமை. என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே, தினமுமக்கே மகிமை. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க, ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. உன்னதத்தில் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். உன்னதத்தில் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த பூமியிலே சமாதானமும் பிரியமும் உண்டாகட்டும். இந்த பூமியிலே சமாதானமும் பிரியமும் உண்டாகட்டும். ஐயா வாழ்க, ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க, ஐயா வாழ்க, சொல்லுங்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. செவிகளை நீர் திறந்து விட்டீர், செய்வோமும் சித்தம். செவிகளை நீர் திறந்து விட்டீர், செய்வோமும் சித்தம். இந்த புவிதனிலே உம் விருப்பம் பூரணமாகட்டுமே. இந்த புவிதனிலே உம் விருப்பம் பூரணமாகட்டுமே. ஐயா வாழ்க, ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. வாழ்க ஐயா வாழ்க, சொல்லுங்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, நாமம். எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும், எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன்.
வேளையிலும் துதிப்பேன். ஆதியும் நீரே, ஆதியும் நீரே, அந்தமும் நீரே, ஜோதியும் நீரே, என் சொந்தமும் நீரே. ஆதியும் நீரே, அந்தமும் நீரே, ஜோதியும் நீரே, என் சொந்தமும் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே, இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். தாய் தந்தை, தாய் தந்தை நீரே, தாதியும் நீரே, தாபரம் நீரே, என் தாரகம் நீரே. தாய் தந்தை நீரே, தாதியும் நீரே, தாபரம் நீரே, என் தாரகம் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே, இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். வானிலும் நீரே, வானிலும் நீரே, பூமியிலும் நீரே, ஆழியில் நீரே, என் ஆபத்தில் நீரே. வானிலும் நீரே, பூமியிலும் நீரே, ஆழியில் நீரே, என் ஆபத்தில் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே, இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். கண்களை மூடி கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க. இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். ஆதியும் நீரே, ஆதியும் நீரே, போதியும் நீரே, ஜோதியும் நீரே, என் சொந்தமும் நீரே. ஆதியும் நீரே, அந்தமும் நீரே, ஜோதியும் நீரே, என் சொந்தமும் நீரே. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே, இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி தகப்பனே. இம்மட்டும் எங்களை பார்த்த எபினேசரே உமக்கு நன்றி. வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதபடி இந்நாள் வரைக்கும் தேவன் உங்களை என்னையும் பாதுகாத்தார். ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துவோம் அவருக்கு. தேங்க்யூ ஜீசஸ். உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் என்று நீதிமான்களுக்கு சொல்லுங்கள், அவர்கள் தங்கள் கிரியைகளின் பலனை அனுபவிப்பார்கள். நீதிமான்களுடைய வாதை, நீதிமானுடைய கூடாரங்களில் வாதை அணுகாது. நீதிமான்களுக்கு பாதுகாப்பு போல நீதிமான்கள் இந்த பூமிக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ ஜீசஸ். நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. நல்லா கரங்களை தட்டி இருக்கிற இடங்களில் சொல்லுவோம். வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே, பொல்லாப்பு நேரிடாது, நேரிடாது
மகளே. வாதையுந்தன் வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகனே. உன்னதமான கர்த்தரையே உன்னதமான கர்த்தரையே உறைவிடமாக்கி கொண்டார். சொல்லுங்க, உன்னதமான கர்த்தரையே உறைவிடமாக்கி கொண்டாய். அடைக்கலமான ஆண்டவனை ஆதாயமாக்கி கொண்டார். அடைக்கலமான ஆண்டவனை ஆதாயமாக்கி கொண்டார். வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால் சாத்தானை ஜெயித்து விட்டோ. ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால் சாத்தானை ஜெயித்து விட்டோ. ஆவியுண்டு வசனமுண்டு அன்றாடம் வெற்றி உண்டு. ஆவியுண்டு வசனமுண்டு அன்றாட வெற்றி உண்டு. வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. தீர்க்க தரிசனமா உரைந்து சொல்லுங்க, வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகனே. கர்த்தருக்குள் நம்பாடுங்கள், கர்த்தருக்குள் நம்பாடுங்கள், ஒரு நாளும் வீணாகாது. கர்த்தருக்குள் நம்பாடுகள், ஒரு நாளும் வீணாகாது. அசையாமல் உறுதியுடன் அதிகமாக செயல்படுவோம். அசையாமல் உறுதியுடன் அதிகமாக செயல்படுவோம். வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. அழைத்தவரோ உண்மையுள்ளவர், பரிசுத்தமாக்கிடுவார். அழைத்தவரோ உண்மையுள்ளவர், பரிசுத்தமாக்கிடுவார். ஆவியாத்மா சரீரமெல்லாம் குற்றமின்றி காத்திடுவார். ஆவியாத்மா சரீரமெல்லாம் குற்றமின்றி காத்திடுவார். வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது. மகனே. நன்றி ஆண்டவரே.
உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை கனம் பண்ணுகிறோம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாட்களிலே ஒடுக்கலுக்கூடாக உங்களுடைய வீடுகளிலே அமர்ந்திருந்து இந்த ஆராதனையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உன்னதமான மகத்துவமான நாமத்தினாலே நாங்கள் வரவேற்கிறோம். வேத வார்த்தை சொல்கிறது சங்கீதம் 91 அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார், அவர் சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய், அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமுமாம். இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாயாக. உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலது புறத்தில் 10,000 பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது. உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய். எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாய் கொண்டாய், ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை ஒருபோதும் அணுகாது. கர்த்தருக்கு நன்றி. ஆண்டவருக்கு கரங்களை தட்டி நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம். நானும் நீங்களும் விசுவாசிக்கிற தேவன் எங்களை காக்கிறவர், தேவ தூதர்களை அனுப்பி உங்களை காக்கிற தேவன். இந்த நாளிலும் எங்களுடைய நாட்டுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ண இருக்கிறோம். எங்களுடைய நாட்டிலே இந்த நாட்களிலே இந்த 2வது அலை என்று சொல்லுகிறதான இந்த கொள்ளை நோய் அநேகரை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே கர்த்தர் எங்களுடைய நாட்டை மாத்திரமல்ல உலகளாவிய பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே தேவனுடைய பிரசன்னம் இந்த உலகத்திலே நிலவும்படியாக நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே என்னோடு சேர்ந்து ஒரு கணம் ஜெபம் பண்ணும்படியாக கேட்கிறேன். Thank you Holy Spirit of God. நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தை உருவாக்கினவர் நீர், மனுஷனை சிருஷ்டித்தவர் நீர், மனுஷனுக்கு இந்த பூமியை கொடுத்தவர் நீர். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் இந்த காலத்திலும் இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே நீர் மாறாதவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. இந்த உலகத்தையும் எங்களுடைய நாட்டையும் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த வாதை ஆண்டவரே இந்த நாட்டையும் இந்த உலகத்தையும் வெகு சீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே இந்த கொள்ளை நோய் போக இருக்கிறதை நாங்கள் அறிக்கை செய்து நாங்கள் அதை கட்டளை செய்து நிர்ணயம் செய்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய கூடாரங்களையும் எங்களுடைய வீட்டையும் எங்களுடைய குடும்பத்தையும் நீர் காத்து வந்திருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தி உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய நாட்டை உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறோம். உம்முடைய மேகம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய அந்த மேகம் இந்த பிரதேசத்தை இந்த நாட்டை வந்து இறங்கி காக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம். விசேஷமாக எங்களுடைய விசுவாசிகள் கல்கிசை மத்துகம மட்டக்குழிய சபைகளில் இருக்கிற எங்கள் விசுவாசிகள் யாவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மேடையை எனக்கு கொடுத்த என்னுடைய ஆவிக்குரிய தாப்பன் ப்ராஃபட் ஜெரோம் பெர்னாண்டோக்கு என்னுடைய நன்றிகள். இது அவருடைய மேடை. தமிழ் ஆராதனையை நடத்த எங்களுக்கு இந்த தருணத்தை கொடுத்த காரியங்களை நீங்கள் குறித்து கொள்ளும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க, புதிதாக ஒரு ஆர்கனிஸ்ட் எங்களுக்கு ஷான் சிங்கள ஊழியத்தில் இருந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கார். எங்களுடைய சாதாரணமாக எங்களுக்கு ஆர்கன் வாசிக்கும் எங்களுடைய மகன் கம்பா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறபடியினால் ஒடுக்கலுக்கூடாக அவருக்கு வர முடியாமல் இருந்தது. ஆகவே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கைதட்டி ஷானுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. தேங்க்யூ ஷான். பாஸ்டர் பிரவீனுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். நான் இன்றைக்கு உங்களோடு பேச இருக்கிறதான தலையங்கம், அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, மிகவும் முக்கியமான ஒரு சத்தியத்தை உங்களோடு பேச இருக்கிறேன். மரியாளுடைய மனப்பான்மை, த attitude of Mary. மரியாளுக்கு இருந்த மனப்பான்மையை குறித்து இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச இருக்கிறேன். மனப்பான்மை என்றால் என்ன? எங்கள் யாவருக்கும் மனப்பான்மைகள் உண்டு. We all have an attitude.
மனப்பான்மை என்றால் என்ன? காலையிலே நான் டிக்ஷனரியை பார்க்கும்போது இப்படியான ஒரு வரவிலக்கம் மனப்பான்மைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. மனப்பான்மை என்றால் எனது மனதில் குடியேறிய ஒரு காரியம், அதை நான் சிந்தித்து செயல்படுகிற விதம் மனப்பான்மை என்று சொல்லுகிறான். A settled way of thinking or feeling about something. Attitude. மனப்பான்மைக்கு ஆங்கில வார்த்தை வந்து attitude. ஆகவே இந்த மரியாள் என்று சொல்லுகிறதான இந்த இஸ்ரீக்கு ஒரு அருமையான மனப்பான்மை இருந்தது. அதை குறித்து தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த மரியாளுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால், அவளுக்கு ஒரு அக்காவும் ஒரு தம்பியும் இருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம், மார்க் எழுதின சுவிசேஷம், லூக்கா, யோவான் சுவிசேஷர்கள் யாவரும் இந்த உடன் பிறந்த 3 பேரை குறித்து, 2 சகோதரிகள் ஒரு சகோதரனை குறித்து பேசுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். மூத்தவளுடைய பேர் மார்த்தாள், 2வது சகோதரியுடைய பேர் மரியாள். அவர்களுக்கு ஒரு சகோதரன் இருந்தான், அவனுடைய பேர் லாசரு. அவன் மூத்தவனாக இருந்தானா இளையவனாக இருந்தானா எங்களுக்கு தெரியாது. நான் கூடுதலாய் விசுவாசிக்கிறேன் அவர்கள் இருவருடைய தம்பியாக இருந்திருக்கலாம் என்று. இவர்களுடைய பெற்றோரை பற்றி வேதம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. இவர்கள் திருமணமானார்களா இல்லையா என்பதையும் வேதம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ஆனாலும் இந்த 3 பேரை குறித்தும் இந்த 4 சுவிசேஷர்களும் அவர்களை குறித்து பேசியிருக்கிறார்கள். முதலாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம், இந்த 3 உடன் பிறந்த சகோதரிகளும் சகோதரனும் இயேசுவை நேசித்தார்கள். They loved Jesus. இயேசுவை அவர்கள் நேசித்தார்கள். அதற்கு சில ஆதாரங்கள் உண்டு. ஒரு சில ஆதாரங்களை மாத்திரம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். இந்த மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு என்று சொல்லுகிறவர்கள் பெத்தானியா என்று சொல்லுகிற ஒரு கிராமத்திலே வாழ்ந்து வந்தார்கள். எருசலேமிலே இருந்து 2 மைல் தூரம் அடங்கிய இந்த கிராமத்திலே அவர்கள் இருக்கிற நாட்களிலே ஒரு முறை இயேசு சீமோன் என்று சொல்லுகிற ஒரு குஷ்டரோகி, சுகமாகின ஒரு குஷ்டரோகியுடைய வீட்டுக்கு இரவு விருந்துக்கு வந்த நேரத்திலே இந்த 3 பேரும் சென்றார்கள். அந்த கிராமத்திலே வாழ்ந்து வந்த சீமோனுடைய வீட்டிலே அங்கே இரா விருந்துக்கு இந்த மார்த்தாளும் மரியாளும் லாசரும் போயிருந்தார்கள் என்று யோவான் சுவிசேஷகன் 12ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்திலே 26ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த சம்பவத்தை மத்தேயு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மாற்கு 14ஆம் அதிகாரத்திலேயும் இந்த சம்பவத்தை குறித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இவர்கள் நேசித்தபடியினால் அந்த விருந்துக்கு இவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்களோ அழைக்கப்படவில்லையோ எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இயேசுவை நேசித்ததின் நிமித்தமாக அந்த வீட்டுக்கு சென்றார்கள். இயேசு கூட இவருடைய வீட்டுக்கு ஒரு முறை வந்திருந்ததை அங்கே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்திலே 38ஆம் வசனம் தொடக்கம் 42ஆம் வசனத்திலே அவருடைய வீட்டுக்கு இயேசு சென்றிருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆகவே முதலாவது சத்தியம், இவர்கள் இயேசுவை நேசித்தார்கள். 3 உடன் பிறந்த பிள்ளைகளும் இன்றைக்கு கூட குடும்பங்களிலே நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் எப்படி பிள்ளைகள் பெற்றோர் இயேசுவை நேசிக்கிறது. உங்களுடைய குடும்பம் அப்படிப்பட்ட குடும்பமாக இருக்கிறதா? கணவன் மனைவி பிள்ளைகளாய் சேர்ந்து இந்த அருமையான எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் சிலுவையிலே மரித்து அடக்கம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கண்டா அங்கே இயேசு வந்தார், அந்த கிராமத்துக்கு வந்தார். வந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவன் மரித்ததை இட்டு இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றால் 3 இடங்களிலே இயேசு கண்ணீர் விட்டார். அதில் ஒன்று வந்து அவர் மிகவும் நேசித்த லாசரு மரித்த நேரத்திலே
அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது. எருசலேம் நகரத்துக்காக அவர் கண்ணீர் விட்டார். கெத்செமனி தோட்டத்திலே அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்று எபிரேயருக்கு எழுதின எழுத்தாளன் சொல்கிறார். 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே எப்படி அவர் வியாகுலப்பட்டு அவர் கண்ணீர் சிந்தினார் என்று. ஆகவே முதலாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம் எப்படி இந்த 3 பேரும் இயேசுவை நேசித்தார்கள். இயேசு இவர்களை நேசித்தார். மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம் அநேக யூதர்கள், இந்த மார்த்தாள் மரியாள் லாசருடைய நண்பர்கள் யூதர்கள், இயேசு இவர்களை நேசித்தார் என்பதை அவர்களுக்கு காண முடியுமாயிருந்தது. இவர்கள் இயேசுவை நேசித்ததும் இயேசு இவர்களை நேசித்ததும் அவர்களுக்கு காண முடியுமாய் இருந்தது. ஏனென்றால் ஒரு சம்பவத்தில் சொல்லப்படுகிறது, இயேசு அந்த வீட்டுக்கு வந்த நேரத்திலே லாசரு கூட அழைக்கப்பட்டிருந்தான். யோவான் 12ஆம் அதிகாரத்திலே அநேக யூதர்கள் அந்த லாசரு, மரித்து போன லாசருவை இயேசு உயிர்ப்பித்த நேரத்திலே அங்கே லாசருவை பார்க்க வந்திருந்தார்கள். இயேசுவை பார்க்கவும் லாசருவை பார்க்கவும் வந்திருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே இந்த யூதர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் இந்த 3 பேர் இயேசுவை நேசித்த விதம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் இயேசுவை நேசிக்கிற விதத்தை உங்களுடைய அயலார், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள், உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள், உற்றார் உறவினர்கள் பார்க்க முடியுமா இருக்கிறதா? நீங்கள் நேசிக்கிற விதம். இவர்கள் அப்படியாய் நேசித்தார்கள். என்னுடைய செய்திக்கு நான் ஒரு அத்திவாரத்தை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் தலைப்புக்கு நான் வரவில்லை. ஆனால் 25-30 நிமிஷத்திலே இந்த செய்தியை நான் முடிக்க இருக்கிறேன். கடைசியாக நாங்கள் பார்க்குறோம், இந்த 3 பேரும் உபசரிக்கிறதிலே இவர்கள் வல்லவர்களாயிருந்தார்கள். they were experts in hospitality. இந்த உபசரிக்கிறது ஒரு அருமையான காரியம், ஒரு ஆவிக்குரிய வரம் என்று கூட சொல்லலாம். அநேக வரங்கள் இருக்கிறது. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே இந்த உபசரிக்கிறது கூட ஒரு வரம். இட்ஸ் a gift that God gives. இந்த 3 பேருக்கும் இந்த உபசரிக்கிற இந்த வரம் இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த வரம் இருக்கிறதா? உபசரிக்கிறது. எப்படி வீட்டுக்கு மக்கள் வருகிற நேரத்திலே உபசரிக்கிற விதம். நான் கூட எங்களுடைய விசுவாசிகளுடைய வீட்டிலே நான் போகிற நேரத்திலே அவர்கள் என்னை அருமையாக உபசரிப்பார்கள். போகிற அநேக வீடுகளில் அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்களுடைய பாஸ்டருக்கு கட்லெட் சாப்பிட விருப்பம் உண்டு. கட்லெட்ஸ் பொரித்து வச்சிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்களுடைய பாஸ்டருக்கு நூடுல்ஸ் சாப்பிட விருப்பம், நூடுல்ஸ் செய்து வச்சிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு தெரியும், அவர்களுடைய பாஸ்டருக்கு பண்டிறைச்சியும் சாப்பிட விருப்பம். ஆகவே நன்றாய் எங்களுடைய விசுவாசிகள் என்னை மாத்திரமல்ல என்னுடைய மனைவியை அவர்கள் உபசரிப்பார்கள். இது நல்ல ஒரு குணம். ஆனால் இன்றைய நாளிலே நான் பேச இருக்கிறதான நபர் மார்த்தாள் அல்ல, லாசரு அல்ல. ஆனால் மரியாளுக்கோ ஒரு மனப்பான்மை இருந்தது, ஒரு வித்தியாசமான மனப்பான்மை. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, கவனமாய் கேளுங்கள். இந்த மரியாள் என்று சொல்லுகிற இந்த 2வது ஸ்திரீ, மார்த்தாள் மூர்த்த மகளாயிருந்தால் மரியாள் 2வது, லாசரு 3வது என்று நாங்கள் வைப்போமே. இந்த மரியாளுக்கோ ஒரு வித்தியாசமான மனப்பான்மை. She had a different spirit and a different attitude. அவளுக்கு இருந்த மனப்பான்மை, இல்லாவிட்டால் அவளுக்கு இருந்த அந்த அந்த ஆவி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது. ஏன் என்று நாங்கள் பார்ப்போம். 3 காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த 3 காரியங்கள் இந்த நாட்களிலே ஒடுக்கலுக்கூடாக, COVID-19 கூடாக நீங்கள் போகிற நாட்களிலே நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய, உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இந்த 3 மனப்பான்மைகளை குறித்து நான் உங்களோடு பேச விருப்பப்படுகிறேன். முதலாவது, எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மனப்பான்மைகளிலே ஒன்று முதலாவது, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள தெரிய இருக்கு.
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம் முதல் 42ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த மார்த்தாள் மரியாள் லாசருடைய வீட்டுக்கு போகிற நேரத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம். 38ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்துக்கு பிரவேசித்தார். யாரு? இயேசு. அங்கே மார்த்தாள் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டில் ஏற்றுக்கொண்டாள். மூத்த சகோதரி இயேசு வீட்டுக்கு வந்த நேரத்திலே அவரை ஏற்றுக்கொண்டார். 39ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவளுக்கு மரியாள் எண்ணப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தால் அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். மார்த்தாளோ பற்பல வேலைகளை செய்வதில் மிகவும் வருத்தமடைந்து அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? மூத்த மகள் மார்த்தாள் இயேசுட வந்து கேட்குறா, மரியாள் உங்கள் பாதத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கான். நான் உங்களுக்காக கட்லட்ஸை பொரித்து ஒரு பிரியாணியை செய்து, ரைட், நல்ல ஒரு சாப்பாடு கோழிக்கறியை செய்து உங்களுக்கு கொடுக்க நான் எவ்வளவோ வாஞ்சியாக இருக்கிறேன். இதெல்லாம் செய்து உங்களுடைய பாதத்திலே வைத்து இந்த நல்ல சாப்பாடை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண வேண்டும் என்று நான் குசினியில் எவ்வளவோ பிஸியாக இருக்கிற நேரத்தில் என்னுடைய தங்கச்சி உம்முடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறது நியாயமா ஆண்டவரே? தயவு செய்து அவளை குசினிக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லுகிற ஒரு காட்சி. இது என்னுடைய விளக்கம் சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக மார்த்தாளை நோக்கி, மார்த்தாளே மார்த்தாளே, 41ஆம் வசனம், நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய், தேவையானது ஒன்றே. மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். அருமையான தேவ பிள்ளைகளை, கவலைமாக்களுங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்க வேண்டிய முதலாவது மனப்பான்மை, நல்ல பங்கை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெரிவு செய்ய எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். டு சூஸ் த ரைட் அண்ட் த கரெக்ட் போர்ஷன் இன் ஆர் லைஃப். அநேகர் கடந்த நாட்களிலே எனக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, பாஸ்டர், நாங்கள் வீடுகளில் இருக்கிறோம், எங்களுடைய வேலைகள் போய்விட்டது, எங்களுக்கு 50% சம்பளத்தை தான் கொடுக்கிறார்கள், எப்படி இந்த மாதத்தை கொண்டு நடத்துவது என்று எங்களுக்கு தெரியாது, இந்த ஒடுக்கலுக்கூடாக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலைக்கு போக முடியாத நிர்பந்தம், இவையாவும் உண்மை. எஸ், ஆனாலும் இந்த நாட்களிலே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது காரியம், தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை படித்து, இந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு இனிமேல் கிடையாது. யூ வில் நெவர் ஹேவ் திஸ் இஷ்யூ அகெயின். இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே, வீடுகளிலே நீங்கள் இருக்கிற நாட்களிலே பற்பல வேலைகளிலே ஈடுபடாமல் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை படித்து உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். இதுதான் நானும் நீங்களும் தெரிவு செய்கிற நல்லதொரு பங்கு. டெலிவிஷனை பார்த்து கொண்டே இருக்காதுங்க. டெலிவிஷனில் தேவையில்லாத எத்தனோ படங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்கா எலெக்ஷனை பார்த்து கொண்டிருக்காதுங்க. அதை குறித்து கவலைப்படாதுங்க. ஆண்டவருக்கு தெரியும் யாரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று. 20th அமெண்ட்மெண்ட் பில் பாஸ் பண்ணியாச்சு. விருப்பமோ விருப்பம் இல்லையோ, கர்த்தர் அவருடைய காரியங்களை செய்து கொண்டு வருவார். நானும் நீங்களும் நல்ல பங்கை தெரிவு செய்து தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை படித்து, இந்த வார்த்தை கூடாக அவர் வெளிப்படுத்துகிற சத்தியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு எழுதி ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறதான ஓட்டத்தை நன்கு ஓடி முடிக்க வேண்டும். இந்த மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். மரியாளுக்கு இருந்த அந்த முதலாவது மனப்பான்மை, நல்ல பங்கை அவள் தெரிவு செய்தால், தன்னுடைய சகோதரியைப் போல அங்கே இங்கே ஓடிக்கொண்டு இருந்து பற்பல வேலைகளை செய்யாமல் தேவனுடைய பாதத்தில் இருந்தால், அதான் முதலாவது சத்தியம். ரெண்டாவது சத்தியம், உங்களோடு நான் வைக்க இருக்கிறதான ரெண்டாவது சத்தியம்,
இக்கட்டான நேரத்தில் நீங்களும் ஒரு இக்கட்டான நேரத்துக்குள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் பதட்டம் அடையாமல் அவருடைய பாதத்திலே இருக்க வேண்டும். இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலே நானும் நீங்களும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் பதட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். மரியாளுக்கு இருந்ததான இரண்டாவது மனப்பான்மை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். லாசரு வியாதியாக இருக்கிற நேரத்திலே மார்த்தாளும் மரியாளும் ஒரு செய்தியை அனுப்புகிறார்கள் இயேசுவுக்கு, லாசரு வியாதியாக இருக்கிறார் என்று. ஆண்டவராகிய இயேசு தேவனுடைய மகிமையையும் வல்லமையையும் வெளிப்படுத்தும் மூலமாக அவர் லாசரு மரித்து 4 நாட்களுக்கு பின்பாய் வந்தது என்று இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது. Jesus came 4 days late after Lazarus was dead. அந்த நேரத்திலே வியாதிப்பட்ட நேரத்திலே அவர்கள் செய்தி அனுப்பினார்கள், இயேசு வரவில்லை. லாசரு மரித்து இப்ப 4 நாட்களுக்கு பின்பு இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் வந்த நேரத்திலே காணுமா கேளுங்கள், மார்த்தாள் அங்கே ஓடி தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு, ஆண்டவரே நீர் இந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் என்னுடைய சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான் என்று சொல்லுகிறார். நீர் இந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் என்னுடைய சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டார். 11ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம், இயேசு வருகிறார் என்று மார்த்தாள் கேள்விப்பட்ட போது 11:20 அவருக்கு எதிர்கொண்டு போனால், மரியாளோ வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால். மரியாளுடைய மனப்பான்மையை பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே. மார்த்தாள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். அது உண்மை. ஆனாலும் அவள் விசுவாசிக்கவில்லை. இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள். இப்பொழுது நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருவார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றான். இயேசு அவளை நோக்கி, உன் சகோதரன் உயிர் தெழுந்திருப்பான் என்று சொன்னான். ஆனால் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. அவர் சொல்றார், எஸ், கடைசி நாளிலே அவன் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து உயிர் தெழுவான் என்று மார்த்தாள் சொன்னாள். ஆனால் மரியாளோ நாங்கள் பார்க்கிறோம் எப்படி வீட்டிலே அவள் அழுது கொண்டிருந்தால் ஒரு விதமான பதட்டம் அடையாமல். இயேசு மரியாள் எங்கே என்று கேட்ட நேரத்திலே அங்கே மார்த்தாள் ஓடி போய் வார்த்தை சொல்கிறது, ரகசியமாய் வந்து சொல்லுகிறார், இயேசு உன்னை தேடுகிறார் என்று. அந்த நேரத்திலே மரியாள் எழுந்து இயேசுவை நோக்கி போகிற இந்த காட்சியை பாருங்கள். 11ஆம் அதிகாரத்திலே 28ஆம் வசனங்களிலே தான் சகோதரியாக மரியாளை ரகசியமாய் அழைத்து, போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார் என்றாள். மரியாள் இயேசுவை கண்ட இடத்திலே 32ஆம் வசனம், இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து. முதலாவது காரியம் மரியாள் என்ன செய்தால், இயேசுடைய பாதத்தில் விழுந்தார். மார்த்தாளோ பாதத்தில் விழவில்லை, இயேசுவோடு பேசிக்கொண்டிருந்தாள். அவள் வந்து அந்த இயேசுவை எவ்வளவு கவலை நேரத்திலும் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலும் இயேசுவின் பாதத்திலே விழுந்தார். என்ன நடந்தது என்று பாருங்கள். 32ஆம் வசனம், அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான் என்று சொல்கிறார். அவர் அழுகிறதையும் அவளுடைய கூட வந்த யூதர்கள் அழுகிறதையும் இயேசு கண்டபோது ஆவியிலே கலங்கி துயரமடைந்து, அவனை எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றார். ஆண்டவரே வந்து பாரும் என்றார்கள். இயேசு கண்ணீர் விட்டார். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, உங்களோடு நான் வைக்கிறதான 2வது சத்தியம், நானும் நீங்களும் போய்கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலை ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும், முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் எப்படி நல்ல பங்கை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும். 2வது,
நானும் நீங்களும் அவருடைய பாதத்திலே இருந்து நாங்கள் பதட்டம் அடையாமல் நாங்கள் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். மரியாள் வந்து இயேசுவின் பாதத்திலே வந்து விழுந்த உடனே ஆண்டவர் இயேசுடைய ஆவியிலே ஏதோ நடந்தது. அவர் சொன்னார், லாசருவை எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள்? அவன் மரித்ததை அவர் அறிந்திருந்தார். அவர் கண்ணீர் சிந்தினார். There must be something that you should be able to attract God with. மரியாளுக்கு இருந்த இரண்டாவது மனப்பான்மை, அங்கே இயேசுவை ஆராதித்து பணிந்து அவருடைய இருதயத்திலே அவருடைய ஆவியிலே ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். இதன் நிமித்தமாக அன்றைய நாளிலே இயேசு வந்து அந்த கல்லறைக்கு முன்பதாய் நின்று 4 நாட்கள் மரித்து நாற்றமடைந்த லாசருடைய சடலத்தை கண்டு அவர் சத்தமாய் உரத்த பேசி, லாசருவே வெளியே வாண்டு சொல்லி லாசருவை மீண்டும் அவனுடைய சகோதரிகளுக்கும் அந்த பெத்தானியா நகரத்துக்கும் மீண்டும் அவனை உயிர்ப்பித்து கொடுத்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். சில காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் செய்கிற விதம், எங்களுக்கு இருக்கிற மனப்பான்மை நிமித்தம் கர்த்தர் செய்வார். யூ ஹேவ் டு மூவ் த ஹார்ட் ஆஃப் காட். ஆகவே பதட்டம் அடையாதுங்க, ஓடிக்கொண்டிருக்காதுங்க. நல்ல பங்கை தெரிவு செய்யுங்கள், தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருங்கள், தேவனை ஆராதியுங்கள். இந்த நாட்களிலே நீங்கள் அதிகமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவனை ஆராதிப்பது. ஒரு சீடியை போட்டு வார்த்தைகளை கேட்பது மாத்திரமல்ல, பாடல்களை பாடி கரங்களை உயர்த்தி உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற அறையை பூட்டி தேவனை ஆராதிங்க. தேவனை நீங்கள் ஆராதிக்கிற நேரத்திலே கர்த்தர் அந்த காரியத்தை கண்டு உங்களுக்கு காரியங்களை வகுத்து வழிகளை திறப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். மூன்றாவது, மரியாளுக்கு இருந்த கடைசி மனப்பான்மை. முதலாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் எப்படி அவருடைய வீட்டிலே இயேசு வந்த நேரத்திலே மார்த்தாள் பற்பல வேலைகளிலே ஈடுபட்டிருந்தால், மரியாள் இயேசுடைய பாதத்திலே இருந்தார். நல்ல பங்கை தெரிவு செய்தார் என்று மரியாள் சொல்லவில்லை, இயேசு சொன்னார். ரெண்டாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவருடைய சகோதரன் மரித்திருந்த வேளையிலே மார்த்தாள் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள். மரியாள் அங்கே வீட்டிலே உட்கார்ந்திருந்து இயேசு வந்ததை அறிந்து அங்கே போய் அங்கே பாதத்திலே விழுந்து அவரை ஆராதித்து அதன் நிமித்தமாய் அன்றைய தினத்திலே ஒரு அற்புதம் நடந்தது. மூன்றாவதாக மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம், 5 நிமிடங்களிலே இந்த செய்தியை நான் முடிவுக்கு கொண்டு வர இருக்கிறேன். கவனமாக கேளுங்கள். தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நீங்கள் நினைவாக என்ன காரியத்தை செய்வீர்கள்? வாட் வில் யூ டூ ஃபார் த கிங்டம் ஆஃப் காட்? அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த 70 இல்லாவிட்டால் 80 வருஷங்களிலே நீங்கள் கர்த்தருக்கு என்ன செய்வீர்கள்? அவருக்கு ஞாபகமாக நினைவூட்டும் சின்னமாக என்ன செய்வீர்கள்? மரியாள் இயேசு மரிக்கிறதுக்கு முன்பதாய் 3 சுவிசேஷர்களும் மத்தேயு, மாற்கு, யோவான் சொல்கிறார்கள், பரிமள தைலத்தை கொண்டு வந்து அந்த சீமோனுடைய வீட்டிலே அநேகர் இருக்கத்தக்கதாக அவளுடைய சகோதரி மார்த்தாள் பற்பல வேலைகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாள். உயிர்த்தெழுந்த லாசரு சீமோனுடைய வீட்டிலே அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். மரியாள் ஒரு பரிமள தைலத்தை கொண்டு வந்து அதை இயேசுடைய சிரசிலே ஊற்றி அதன் பின்பதாய் அவளுடைய தலைமயிரினால் அவருடைய பாதங்களை கண்ணீரோடு அவள் கழுவினால், துடைத்தாள் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. இயேசு என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. அமேசிங். இயேசு மரிக்கிறதுக்கு முன்பதாக சீஷர்கள் கேட்குறாங்க, ஏன் இவ்வளவு விலை உயர்ந்த தைலத்தை ஏன் இவள் செலவழிக்க வேண்டும்? இவைகளை நாங்கள் தரித்திரருக்கு கொடுத்தோம் என்றால் அது
எவ்வளவோ முக்கியமாக இருந்திருக்குமே என்று சீஷர்கள் முறுமுறுத்து கொண்டிருந்தார்கள். இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் தானே, பிச்சைக்காரங்களுக்கு கொடுக்கலாம் தானே, ஏன் இவ்வளவு காசை வீணாக்க வேண்டும் என்று சீஷர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். இயேசு மரியாள் செய்த காரியத்தை கண்டு ஒரு அருமையான காரியத்தை சொன்னார். கவனமாக்களுங்கள். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே, இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கே பிரசங்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அன்றைய நாளிலே மரியாள் அந்த பரிமள தைலத்தை கொண்டு வந்து இயேசுடைய பாதத்திலே அதை வைத்து அவருடைய சிரசிலே ஊற்றி அது வழிந்தோடுகிற நேரத்திலே தன்னுடைய தலைமயிரினாலும் கண்ணீரினாலும் துடைத்ததின் நிமித்தமாக ஆண்டவர் இயேசுடைய ஆவியிலே கலங்கியவர். அவர் சொன்னார், எந்தெந்த இடங்களில் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் அங்கே பிரசங்கம் பண்ணுகிற நேரத்தில் இந்த சம்பவத்தை அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துவார்கள். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய 3வது மனப்பான்மை, உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல எனக்கும் சேர்ந்து, நாங்கள் செய்கிறதான காரியங்கள் உலகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தேவையில்லை, இலங்கை நாட்டில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாமா? இலங்கை நாட்டை விடுங்களே, உங்களுடைய சபையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாமா? சபை முழுவதுமே உங்களுடைய கிராமத்தில் நீங்கள் இருக்கிற பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா? இதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு மனப்பான்மை. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்க்குறோம், தபித்தாள் என்று சொல்லுகிறதான ஒரு சிஷி இருந்தாள். அவள் ஒரு விதவை. அவள் ஆடைகளை செய்து விதவைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டு வந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம் வீட்டில் இருந்து வாசிங்க நீங்கள். அவள் திடீரென்று மரித்து போனாள். அவள் யோப்பா பட்டணத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள். அவள் மரித்து போனாள். அநேக தர்மங்களை அவள் செய்து கொண்டிருந்தாள். அநேக விதவைகளுக்கு ஆடைகளை தைத்து கொடுத்த ஒரு சகோதரி தான் தபித்தாள். ஆனால் திடீரென்று மரித்த நேரத்திலே அவளை கழுவி அவளுடைய உடலை மேலறையிலே வைத்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. யோப்பா பட்டணத்துக்கு பக்கத்திலே பேதுரு வந்திருந்தான். இந்த மக்கள் எல்லோரும் போய் பேதுருட்ட சொல்லுகிறார்கள், பேதுருவே பேதுருவே, நாங்கள் நேசித்த எங்களுடைய தபித்தால் மரித்து போய்விட்டார், தயவு செய்து வாருங்கள் என்று. அன்றைய நாளிலே பேதுரு வந்து மரித்து இருந்த தபித்தாளுக்கு உயிரை கொடுத்தார். ஏன்? ஐ பிலீவ், நான் விசுவாசிக்கிறேன், அவள் ஞாபகார்த்தமாய் செய்த தர்மங்களின் நிமித்தமாய். பேதுரு வந்த நேரத்தில் விதவைகள் அழுது கொண்டு அவள் தைத்து கொடுத்த ஆடைகளை காட்டினார்கள். இதுதான் தபித்தா எங்களுக்கு தைத்து கொடுத்த ஆடைகள், எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தைத்து கொடுத்தவைகள். அந்த ஞாபகார்த்த காரியத்தின் நிமித்தமாய் தேவன் மனமிறங்கி தேவ மனுஷனாகிய பேதுருவை பாவித்து அன்றைய நாளிலே மரித்து போயிருந்த தபித்தாளுக்கு உயிரை கொடுத்தார். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த மனப்பான்மை எனக்கும் உங்களுக்கும் இருந்தால் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற நாட்களிலே கர்த்தர் உங்களை வைத்து பெரிய காரியங்களை செய்வார். மரியாளுடைய மனப்பான்மை எனக்கும் உங்களுக்கும் அவசியமாயிருக்கிறது. நல்ல பங்கை தெரிவு செய்வது, இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் தேவனை ஆராதிப்பதும், நினைவூட்டும் பிரகாரமாக காரியங்களை தேவனுக்கு நாங்கள் செய்ய கடவோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்க இருக்கிறோம். நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து தேவனை ஆராதியுங்கள். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட். பாஸ்டர் பிரவீன் கம். இஷகரப சுலுருப சேரி ஷேகிலி சுலுரபந்தேஷி. Let's worship, let's worship, let's worship.
எல்லோரும் தேவனை ஆராதியுங்கள். நீங்க இருக்கிற இடத்துல தேவனை ஆராதிங்க. Because he is God, worship him. ஒரு தேவைக்காக தேவனை ஆராதிக்காதுங்க. எனக்கு இது வேணும் ஆண்டவரே, அதுக்காக உங்களை ஆதாரம் இல்லை. நீர் தேவன், நீர் கர்த்தர், நீர் என்னுடைய ஆண்டவர், நீர் என்னுடைய இரட்சகர், நான் உம்மை ஆராதிக்கிறேன். இயேசுவிடம் காத்திருந்து கவலை மறந்துள்ளே. ஆராதியுங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். காத்திருந்து கவலை மறந்துள்ளே. மகிமை பொழியுவே உம் கிருபை இறங்கிடுமே. மகிமை பொழியுமே உம் கிருபை இறங்கிடுமே. இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குமே. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கட்டும். இரவும் இருக்கிற வீடுகளிலே பகலும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம். Let the glory of God right now move in your house. உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே உம்முடைய சந்நிதியில் தங்குவோர் பாக்கியவான். உம்முடைய சந்நிதியில் தங்குவோர் பாக்கியவான். எப்போதும் துதிப்பார்கள், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். கவலை மறப்பார்கள், கவலை மறப்பார்கள். மகிமை பொழியுமே உம் கிருபை இறங்கிடுமே. மகிமை பொழியுமே உம் கிருபை இறங்கிடுமே. இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குமே. இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குமே. தனு, வசந்தியுடைய மகள் தனு, கவனமா கேளுங்க மகள். இன்னைக்கு காலையில் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தேவன் எனக்கு உங்களை காண்பித்தார். God showed me your face. இந்த மார்த்தாளுடைய அதே மனப்பான்மை, இந்த மரியாளுடைய அதே மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்குது. God has given you that attitude of Mary. கர்த்தருக்கு அநேக காரியங்களை செய்ய விரும்புகிற நீங்கள் ரகசியமாய் தேவனை ஆராதித்து தேவனுக்கு காரியங்களை செய்ய வேண்டும், அருமையாக செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுடைய சிறு வயது முதல் இந்த காரியம் இருந்திருக்கிறதை கர்த்தர் கண்டிருக்கிறார். God will use you mightily. Danu, I want to tell you, கர்த்தர் உங்களை வல்லமையாய் பாவிப்பார் மகள். உங்களை கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். வர்ஷிப் டீம்ல மாத்திரமல்ல, சண்டே ஸ்கூல்ல மாத்திரமல்ல, அநேக காரியங்களுக்கூடாக இந்த மரியாளுடைய அதே மனப்பான்மையை கொடுத்து வல்லமையாய் பாவிப்பார். Get ready for great things that God will do in your life. பெரிய காரியங்களை செய்வார். உங்களுடைய தாய் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணியிருக்கார், உங்களுடைய அண்ணா உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணியிருக்கார், உங்களோடு இல்லாத உங்களுடைய தாப்பன் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணியிருக்கார்.
God has heard the prayer. He will do it. He will do it. I just prophesy over your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நான் இன்றைய நாளிலே கட்டளையிட்டு நிர்ணயம் செய்கிறேன், கர்த்தர் உங்களுக்கென்று திட்டமிட்ட எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடிப்பார். ஆமென், ஆமென். Bless you. லேஷகரபசே லிசிரரே ராந்தாரசலோ. Continue. ஜீவனுள்ள தேவரே உயர்ந்தவர் பெரியவரா, ஜீவனுள்ள தேவரே உயர்ந்தவர் பெரியவர், ஆராதித்து மகிழ்கிறோம், சந்நிதியில் புகழ்கிறோம், ஆராதித்து மகிழ்கிறோம், சந்நிதியில் புகழ்கிறோம், கம்பீரமாய் பாடுவோம், கம்பீரமாய் பாடுவோம், மகிமை பொழியுதே என் கிருபை இறங்கிடுவே இயேசுவே. மகிமை இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குவே, இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குவே. சிஸ்டர், எனக்கு உங்களை தெரியாது, நான் முதல் முறையாக உங்களை பார்க்குறேன். உங்களுடைய பெயர் என்னம்மா? மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா. எஸ், என்ன உங்களோட பெயர்? எஸ், சொல்லுங்கம்மா, பேசுங்க. அனாஸ் பிலிப். ஓகே, ரைட். இது முதல் முறையா நீங்க இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொள்றீங்க? ரைட். செகண்ட் டைம். ஓகே அம்மா, என்ன நீங்கள் தேவர்கிட்ட எதிர்பார்க்குற காரியம் என்ன? தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில், உங்களோட குடும்பத்தில், எனக்கு தெரியும், நான் உங்களை தெரிவு செய்கிறதுக்கு என்னுடைய ஆவியானவர் உங்கள் பக்கத்தில் இழுத்தபடியா என்ன தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க? டெல் மீ. போக வேணும். மற்றும் என்னுடைய மகள் நெக்ஸ்ட் மந்த் தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறா. அவருக்கு எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாமல் அந்த கணவரோட போயிட்டு சந்தோஷமாக வாழ வேணும். கடவுள் எனக்கு தெய்வீக சுகத்தை தர வேண்டும் என்று கடவுள்கிட்ட நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு கட்டி எங்கே இருக்கமா? ஓடுல. தேங்க்யூ லார்ட். சுவாமி, இந்த காலை வேளையிலும் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான அபிஷேகம், நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதான வல்லமை, உம்முடைய ஊழியக்காரர்களாகிய எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற வல்லமை, நீர் கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகம், நீர் கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம், எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நாமம் இயேசு என்கின்றதான ஒரே நாமத்தின் நிமித்தமாய் இந்த மகளை ஆண்டவரே நீர் காண்கிறீர். இந்த மகளுடைய உள்ளந்திரியங்களை அறிந்த கர்த்தாவே, அவளுடைய சரீரத்திலே, விசேஷமாக அவளுடைய தலையிலே இருக்கிறதான கட்டியை நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே முறியடித்து கர்த்தாவே பரிபூர்ண சுகத்தை நாங்கள் கட்டளையிட்டு நிர்ணயம் செய்கிறோம். Lord, we rebuke every spirit of sickness and disease over this lady's life, Lord. We break it
we renounce it in the mighty name of Jesus. பரிபூர்ணமான சுகத்தை நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று மாத்திரம் கர்த்தாவே வந்து சாட்சியை பகிர்ந்து கர்த்தர் எனக்கு இதை செய்தார் என்று சொல்லத்தக்கதாக நீர் பெரிதான அற்புதத்தை செய்ய இருப்பதற்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Be healed in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பரிபூர்ணமான சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கேட்ட பிரகாரமாக உங்களுடைய மகளுடைய பிரயாணம் எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார். அவர் தொடர்ந்து செய்வார். தொடர்ந்து தேவனை ஆராதியுங்கள். அவர் அண்டை சேருங்கள். கர்த்தர் அண்டை சேருங்கள். அப்பொழுது அவர் உங்கள் அண்டை சேருவார் என்று யாக்கோபின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் அண்டை சேருங்க, இன்னும் அதிகமாக சேருங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். God bless you. Amen. தட்டுங்கள் தீரப்பா, கேளுங்கள் தருவார். தட்டுங்கள் தீரப்பா, தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள். பரலோக ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள். பரலோக ராஜ்யத்தை நாடுங்கள் வாஞ்சையோடு. நாடுங்கள் வாஞ்சையோடு. மகிமை பொழியுமே, உம் கிருபை இறங்கிடுமே. மகிமை பொழியுமே, கிருபை இறங்கிடுமே. இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குமே. இரவும் பகலும் உம் பிரசன்னம் இறங்குமே. சிஸ்டர் லக்ஷ்மி, உங்களுடைய காரியங்கள் நீங்கள் தேவனுக்காக பிரயாசப்பட்டு நீங்கள் வாஞ்சியோடு அவரை தேட வேண்டுமென்று விருப்பப்படுகிறீர்கள். அவரை இன்னும் அதிகமாய் அறிய வேண்டுமென்ற வாஞ்சை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது. நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், பதட்டம் அடையாதுங்க. மரியாளை போல அவள் பதட்டம் அடையாமல் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருந்ததின் நிமித்தமாய் அவள் அற்புதத்தை கண்டாள். மரியாள் லாசரு மரித்திருந்த நேரத்திலே வீட்டிலே அழுது கொண்டிருந்தால் மாத்திரம், எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வீட்டிலே தனியே இருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற உங்களுடைய மகன்மாருக்காக நீங்கள் இருந்து கண்ணீர் சிந்துகிறதை கர்த்தர் காண்கிறார். பதட்டம் அடையாதுங்க, பதட்டம் அடையாதுங்க. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து தேவனை ஆராதியுங்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிராய் இருக்கிற எல்லா சவால்களையும் அவர் நீக்குவார். God will do it. He loves you. கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். அந்த காரியங்களை செய்வார் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஸோ சிஸ்டர் இந்திராணியுடைய ஃப்ரெண்ட் சோம் இல்லாமல் இருக்கிற அவங்க எங்க இருக்கீங்களா? நீங்க தானா அது? ஓ மை குட்னஸ், தேங்க்யூ லார்ட். ஸோ நீங்கள் தான் சிஸ்டர் இந்திராணி சொன்ன அந்த எனான்னு சொல்கிறது. ஓகே ஓகே, God knows you. பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிற யாராவது இருக்கிறீங்களா இந்த வாரத்திலே? எனக்கு தெரியும் கணேஷ் நாளைய தினத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். வேறு யாராவது? நன்றி இயேசுவே. ஆண்டவரே, இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற உம்முடைய பிள்ளைகள் யாவரையும் உம்முடைய பாதத்திலே நான் ஒப்படைக்கிறேன். ஒரு புதிய வருஷத்தை நீர் கொடுத்து புதிய காரியங்களை செய்ய போவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அவர்கள் விசுவாசம் தளர்ந்து போகாமல்
நீர் வைத்திருக்கிறதான ஓட்டத்தை, இந்த பரம அழைப்பை, இந்த விசுவாச ஓட்டத்தை பொறுமையோடி ஓடி முடிக்க நீர் வைத்திருக்கிற வரைபடத்தை அறிந்து அதன் பிரகாரமாய் நடந்து முன் சென்று செல்ல அவளுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். தேங்க்யூ. நாங்கள் ஆராதனையை முடிவு கொண்டு வர இருக்கிறோம். ஆகவே நாங்கள் இன்னொரு முறை தேவனை ஆராதித்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் 8:30 நாங்கள் சந்திப்போம். தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள், சபைக்கு போகாதவர்கள், வேறு சபைக்கு போகாதவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்கள் என்றால் உங்களுடைய வீட்டுக்கு உங்களுக்கு அழைக்க முடியும் என்றால் அழைத்து இந்த சோஷியல் மீடியாவு கூட, ஜூமு கூடாக, க்ளோரியஸ் டிவி கூடாக, pastorjerome.com இந்த இணையதளத்து கூடாக அவர்களை அழைத்து, இல்லாவிட்டால் எங்களுடைய லிங்கை கொடுத்து அவர்களை இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். கேளுங்கள் தருவா, தட்டுங்கள் திறப்பா, கேளுங்கள் தருவா, தட்டுங்கள் திறப்பா. ராஜிதா இருக்கிறீங்களா இதுல? ராஜிதா, ஐ திங்க் ஐ saw you. ராஜிதா, நலிந்த இருக்கிறீங்களா? கையை காட்டுங்க பாப்போம். ராஜிதா, நலிந்த, ஓகே, put Rajita on screen. Thank you, thank you Lord. ராஜிதா மியூட் கல்ல கதா கரண்ட. அது மோசஸா பக்கத்தில் இருக்கிறது? Is that Moses? Right. சொல்லுங்கம்மா, என்ன உங்களுடைய தேவை? සිංහලතාල பேசுங்க. පාස්ටර් මේ සිංහල කියන්න. මේ මොසෙස් උදෙසා තමයි මම ගොඩක්ම එයා උදෙසා තමයි ගොඩක්ම කල්පනා කරන්නේ. එයාගේ තියෙනවානේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න. පෙන්ච් මල්ලි වෙකන්නේ. Okay. මොකක්ද උනේ ඉස්කෝලේට? රජිතා යනවද? මං කතා කරන එක යනවද? ඔව් පාස්ටර් යනවා. මේ මොසල්ගේ ඉස්කෝලේට මොනවද උනේ? ඔව් යනවා. මොකක්ද උනේ යාගේ ඉස්කෝලේට? එයාට ඉස්කෝලේ ලැබුණා පාස්ටර්. හරි, කොයිද? Then Prophet Jerome Mosesට දීලා තියෙන්නේ මේ මොකද කියන්නේ prophecy එක දන්නවනේ? ඔව්. right, අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා. හරි, අමතක වෙන්න එපා. ඔව්. හරි, අර prophecy එක අනිවාර්යෙන්ම මොසස්ගේ ජීවිතේ වෙනවා. prophet prophesy කරපු දේම. right, ඔයයි නලින්දයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. தேனாச லொக்கு தேவால் கராய் மோசஸ் துல. Father, I thank you for Moses. ஆண்டவரே, இந்த குடும்பத்தை, நலிந்தவையும் ராஜிதாவையும் மகன் மோசஸுக்கு நீர் வைத்திருக்கிற பெரிதான காரியங்கள் ஆண்டவரே நீர் செய்து முடிப்பீர் என்ற விசுவாசம் எனக்கு இருக்கிறது. உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, உங்களுடைய ஆரம்பம் சிறிதாக இருந்தாலும் உங்களுடைய முடிவு பெரிதாக இருக்கும். யோபு 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே உங்களுடைய ஆரம்பம் சிறிதாக இருந்தாலும் உங்களுடைய முடிவு பெரிதாக இருக்கும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள். இறுதி ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேங்க்யூ. நன்றி இயேசுவே. கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. மரியாளுடைய மனப்பான்மையை எங்கள் யாவருக்கும் கொடுங்க ஆண்டவரே. இந்த நாட்களிலே வீடுகளிலே இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள்
ஒடுக்கலுக்கூடாக இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்தில் நல்ல பங்கை தெரிவு செய்து இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் கலங்கி போகாமல் உம்மை ஆராதித்து ஆண்டவரே உமக்கென்ற ஒரு காரியத்தை இந்த உலகத்திலே அவர்கள் போக முன்பதாக ஞாபகார்த்தமான ஒரு காரியத்தை அவர்களுடைய சமுதாயத்திலும் சபையிலும் இந்த நாட்டிலும் இல்லாவிட்டால் உலகளாவிய உலகத்திலே ஒரு தாக்கத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் என்று உம்முடைய பாதத்திலே இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் உங்களோடும் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடும் உங்களுடைய சந்ததியோடும் இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் மேகங்களில் இறங்கி வருமளவும் இருக்க கடவுது. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. உங்கள் யாவரையும் நேசிக்கிறேன். ஐ லவ் யூ ஆல். நாங்கள் சந்திக்க முடியாவிட்டாலும் இதை கூட சந்திக்கதை ஏற்று கர்த்தருக்கு நன்றி. God bless you. God bless you. God bless you. நன்றி. ஃபோன் பண்ணுங்கள், ஏதாவது இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் கால் மீ இஃப் தேர் இஸ் எனிதிங். ஏதாவது இருந்தால் பாஸ்டருக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி. மனோ, bless you. Bless you. Thank you. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. Here is your opportunity to be a part of the PJFM Global Church. The Global Church is a fully digital church that enables you to unite and join our larger church family from anywhere in the world. You will be part of many ministries under our umbrella, and you will have the opportunities to enroll in life-changing programs that are only available to the members of our church. Once a member, you will be part of our pastoral care system, which provides counseling or assistance for any spiritual needs you may have. Visit www.prophetjerome.com and register now. Blessed viewer, if you are moved in your heart to give your tithes, offerings, seeds and partnerships towards the work of the ministry, please visit www.prophetjerome.com. Click on the tab labeled Give, then choose the type of giving and follow the instructions shown. If you are giving from the US, please note the following information. PJFM Incorporated, account number 4000200, Summit Bank, 96E Broadway, Eugene 97401, USA routing number 123206914.
Thank you for standing with the vision. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features. Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV. Join Prophet Jerome Fernando 3 times a week online as he teaches the Word of God and ministers to thousands around the globe. Every Sunday at 10:30 a.m. for the Gathering of Saints. Every Tuesday at 8 p.m. for the Global Healing Service. And every Thursday at 8 p.m. for the Global Bible Study. Up to 1,000 seats are available for each service via Zoom. Further, you can log into any of our social media platforms to hear the Word of God, learn deep mysteries and witness miraculous healings, prophecy fulfillment and testimonies of lives transformed. If you are a KRC member and wish to log in through Zoom, you will receive the link through your pastoral care leaders. Whilst other participants can call +94 11 777 4877 for more information. Here is an incredible opportunity for you to partner with Prophet Jerome Fernando Ministries and change countless lives throughout the world by enabling us to take the Word of God to the ends of the earth. Mentioned below are the types of partner that you can become. Grace Partner. As a grace partner, you can give an offering of any amount to further the work of God in the ministry. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. 2 Corinthians 9 verse 8. Missions Partner. As a missions partner, you can choose to make an offering on a monthly or annual basis towards the missions work of the ministry. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Romans 10:15. Air Force Partner. An Air Force partner is someone who partners with the media airways to carry the Word of God through TV, radio, live stream and social media. Once a partner, you avail yourself to our comprehensive resource library, which consists of a variety of teachings by the Prophet of God, which will surely edify and equip you with a profound understanding of the Word of God. We treasure every partner who is committed to giving, as it empowers us to spread God's love to every corner of the world and bless multitudes on a daily basis. We thank you for your love and faithful giving towards our ministry. For any further information, you can call our contact center on +94 11 777 4877. The all-new and updated Glorious TV app, your daily inspiration. Access all the latest content from Prophet Jerome Fernando Ministries. 24/7 live TV broadcasts. Live services throughout the week. Testimonies and life-changing miracles. Media resources. Access your online Bible and make notes. Give to the work of the Lord through Glorious TV. And many more exciting features.
Download Glorious TV on both Android and iOS. Make your life glorious with Glorious TV.